مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی کا مین ریزن کیا ہے؟ کوئی ایک شام مسلمان بتائے جس شام سے مسلمان کی کوئی نہ کوئی آبادی پوری دنیا میں نہ جلتی ہو۔ اگر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تعداد زیادہ ہے تو اچھی بات ہے، مگر جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، جہاں مسلمان کم ہے اور گنتی کے ہے، وہاں کے مسلمانوں کی ہر شام ان کے لیے ان کے حساب سے آخری شام ہوتی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کی ہر صبح ان کے اعتبار سے آخری صبح ہوتی ہے۔ وہ مسلمان یہ سوچتے کہ شاید یہ آخری شام ہو، آنے والی شام میں زندہ نہ رہوں۔ آخر یہ حالات کریٹ کیسے ہوئے؟ قرآن ہمارے پاس، نماز ہمارے پاس، شریعت ہمارے پاس، طریقت ہمارے پاس، ساری چیزیں ہمارے پاس، پھر بھی نماز کی برکتیں کیوں نہیں ملیں؟ پھر بھی روزے کی طہارتیں کیوں نہیں ملیں؟ پھر بھی قرآن کا جو بینیفٹ ہم کو ملنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس کا صاف ریزن ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جو اسلام کی عظمت ہے وہ ختم ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مگر کلمے کے تقاضے پر مسلمانوں میں سے بیشتر کا عمل نہیں ہے۔ آج ہماری ساری تباہی کا کارن صرف ہم ہیں۔ مودی یوگی باغ میں ہے، امیت شاہ باغ میں ہے، ہماری حکومت باغ میں ہے، ہماری ہر طرح کی بربادی کا مین کارن ہم خود مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے پیغمبر کے فرمان کو گھر سے نکالا، ہم نے مصطفیٰ علیہ رحمت کے کہے مطابق زندگی نہیں گزارا، نماز ہم چھوڑے، روزہ ہم چھوڑے، بے حیائی کرنے پر ہم آمادہ ہوئے، ہم نے اپنے والدین کا احترام کو اپنے لاتوں سے روندا ہے، تب جا کر یہ تباہی ہمارے سامنے آئی ہے۔ قرآن ہماری بربادی کی وجہ بتاتے ہوئے کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم What misfortune befalls on you, it is because your hand has gathered it, it is because you have done it۔ یعنی اے مسلمانوں، کیوں اپنی بربادی کی وجہ مودی پہ تھوپتے ہو؟ کیوں اپنی تباہی کی وجہ یوگی پہ تھوپتے ہو؟ کیوں اپنی بربادی کا ذمہ دار امیت شاہ کو مانتے ہو؟ ارے تیری بربادی کی وجہ تم خود ہو، تیری تباہی کی وجہ تم خود ہو۔ تیرا چہرہ مصطفیٰ کی سنت سے رنگین ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے روز شام صبح اپنے گاؤں سماج کے حجام کے حوالے سے مصطفیٰ کی سنتوں کو تم نے نالی میں بہا دیا۔ تیری پیشانی نمازوں سے آباد ہونی چاہیے تھی، مگر تم نے نماز کیا پڑھنا؟ عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز، اس میں بھی دلچسپی نہیں۔ یعنی جب ہم نے اللہ کے فرمان کو، مصطفیٰ کے فرمان کو، بزرگوں کی زندگی کو اپنے گھروں سے نکالا، ایمان کی روح ہمارے گھر سے چھین لی گئی۔ ورنہ صاحب مسلمان اگر قاعدے سے مسلمان بن جائے، وہ 5 وقت مسجد چلا جائے، مسجد میں نمازوں کی تعداد اتنی دکھا دے جتنی تعداد نمازیوں کی نمازیں جمعہ اور عیدین میں مسجدوں میں ہوا کرتی ہے، اتنی تعداد کے ساتھ مسلمان جس دن سے اپنی مسجد میں نماز فجر کے لیے پہنچ جائے، نماز ظہر کے لیے پہنچ جائے، نماز عصر کے لیے پہنچ جائے، نماز مغرب کے لیے پہنچ جائے، نماز عشاء کے لیے پہنچ جائے، قاعدے سے 2-4-5 سال مسلمان اللہ کے فرمان پر سر سے پاؤں تک عمل کر کے اپنے آپ کو دکھا دے۔ میرا دعویٰ ہے ان علماء کرام کا اعلان اور ماننا ہے کہ مسلمان پہلے قاعدے سے مسلمان بن کے دکھا دے۔ کوئی امیر شاہ، کوئی ڈھونگا ڈھوگی، کوئی پردھان منتری کو یہ جرأت و طاقت نہیں ہوگی کہ ہم کو کسی یوجنا کے تحت اپنے گھر سے نکالنے کی بات کرے گا۔ ارے ساری دنیا ہمارے کردار و کریکٹر کو دیکھ کر پکار اٹھے گی کہ جو مسلمان اپنے رب کو منانے کے لیے 4 بجے صبح اٹھتا ہے، دوپہر کے 1 بجے بھاگتا ہے، پھر 4 بجے شام کو اٹھتا ہے، پھر 6 بجے شام کو بھاگتا ہے، پھر رات کو سونے سے پہلے اپنی پیشانی کو رگڑ کر اپنے رب کو اب یاد کرتا ہے اور اس کو مناتا ہے۔ وہ مسلمان جب اتنی تعداد میں نماز پڑھ رہا ہے، اب ایسا لگتا ہے ان کا جب ایمان اتنا مضبوط ہے، آنے والے 2-4-5 سال کے اندر صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا کی آبادی کو اس کا انتظار ہوگا کہ دنیا بھر کو بربادی سے بچانے کے لیے کوئی صاحب ایمان آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر۔
पूरी दुनिया को हमारा इस्लाम सीखा है, पूरी दुनिया को अमन का पैगाम हमारा इस्लाम दिया है, पूरी दुनिया को शांति का संदेश इस्लाम ने दिया, पूरी दुनिया को बहारों के आंगन में इस्लाम ने टहलने का माहौल बनाया, घूमने फिरने का माहौल बनाया। मगर इस्लाम के शहजादों ने खुद अपने माहौल को तबाह बर्बाद किया है। आज हो सकता है हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, इनको क्या मालूम कुरान क्या पैगाम देता है। ये तो सिर्फ इसलिए कुरान को इस्तेमाल करता है कि अम्मी के 40 साल पढ़ेंगे तो बरकत होगी, अब्बा की मौत के बाद पढ़ेंगे तो बरकत होगी और अब्बा को जन्नत मिलेगी। मैं कहता हूँ हाँ, कुरान पाक की अजमत का ये ऐलान है कि अगर किसी मुर्दे के ताल्लुक से उसे पढ़ा जाए तो अल्लाह हमारे मुर्दे को कब्र में आराम की जगह अता फरमाता है। मगर कुरान एक ऐसी किताब साहब, हमारे बच्चों को शायद नहीं नॉलेज है, मगर दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह, हमारे हिंदुस्तान के बादशाह से बड़ा। हिंदुस्तान का बादशाह तो जाहिर है, पहले बीए किया, बाद में 3 साल के बाद बोला कि मैंने इंटर भी कर रखा था। यानी ऐसा बादशाह आज हमारे यहाँ है जिनको अपनी डिग्री और अपने एजुकेशन के ताल्लुक से आज तक कन्फर्मली इतना पता न कर पाया वो खुद से कि मैं कितना पढ़ा हूँ, ये तो जाहिल है। मगर नेपोलियन एक बड़ा अजीमुशान बादशाह, 60,000 फौज के दस्ते का मालिक, आवाज लगाता तो 60,000 लोग उनके पीछे तलवार तान के खड़े हो जाते। नेपोलियन ने कई साल तक सोचा कि मैं कुरान को नेस्त नाबूद कर दूं, कुरान पढ़ने वाले को बर्बाद कर दूं, कुरान के कानून को धरती से मिटा दूं, हटा दूं। कई साल तक सोते उठते बैठते जागते नेपोलियन की यही सोच, यही नजरिया, यही ख्याल रहता कैसे कुरान मिटाया जाए, कैसे कुरान के कानून को मिटाया जाए। अंतिम दिन रात के आखिरी पहर नेपोलियन ने डिसाइड किया क्यों न उस कुरान को मिटाने से पहले एक मर्तबा उस कुरान पाक को मैं पढ़ लेता हूँ कि कुरान कहता क्या है, कुरान बताता क्या है, कुरान दुनिया को देता क्या है, कुरान दुनिया में पैगाम क्या देता है। नेपोलियन पूरी रात सोचता रहा, सोचते सोचते जिस कुरान को मिटाने की कसम खा रखा था, जिस कुरान अजीम को मिटाने के लिए नेपोलियन ने, मैं इसलिए देखा कि मैं सोचा कुछ चिट्ठी आप दे रहे हैं, इसलिए मैंने देखा कि कुछ लिखा तो नहीं है। बहरहाल आपने नवाजा, अल्लाह करम फरमाए, कम से कम इतना तो एहसास मुझे हुआ कि आप तकरीर सुनकर भी आप दादो तहसील देना जानते हैं। बहरहाल जिसको जो समझ में आता है वो करते रहे, मगर मेरी गुफ्तगू आप समाप्त करें, एक एक जुमले पे गौर करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नेपोलियन ने क्या सोचा कि कुरान मिटाने से पहले, कुरान को तबाह करने से पहले, कुरान पढ़ने वाले को मारने से पहले, कुरान के निजाम को धरती से हटाने से पहले उस कुरान को पढ़ लिया जाए, कुरान का मुताला किया जाए। चुनांचे अपने लोगों को कहा कि कुरान के इंग्लिश अनुवाद के चंद नुस्खे मंगाया जाए, चंद नुस्खे दिए गए उनको, वो अपने मुताले के मेज पर रखा, वो शुरू से कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते नाच तक पढ़ा, बिल्कुल संजीदगी से पढ़ता रहा। अभी कुरान पाक को आधा पढ़ा था कि नेपोलियन की दुश्मनी और उसके जो इख्तिलाफी नजरियात थे सब बिल्कुल धुआं हो गए। अब नेपोलियन कलम उठाता है, वो नेपोलियन बादशाह फ्रांस का जो सोचता था कि कुरान दुनिया में जुल्म और ज्यादती का माहौल देता है, जिसने अपने एतबार से सोचा था कुरान में मिटाऊंगा क्योंकि कुरान दुनिया को तबाही के रास्ते पे लाने का सबसे बड़ा हथियार है। अब कुरान पढ़ने के बाद कुरान का अर्थ जब उसके दिमाग में आता है, वो क्या कहता है, I hope that time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world to establish a uniform। वो क्या कहता है, आज हमारी हुकूमत कहती है साहब, हमारी हुकूमत का क्या मानना है, पूरी दुनिया में एक कानून, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून हो, हिंदू के लिए भी एक शादी ब्याह का कानून, मुसलमान के लिए भी वही शादी ब्याह का कानून, क्रिश्चियनिटी के लिए भी वही कानून, यानी मजहब जो भी हो, निकाह का, तलाक का, खुला का, हर तरह के रहने सहने का एक निजाम, यानी सिविल कोड के ताल्लुक से आज हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है। हिंदुस्तान का हर नेता सोचता है पहनावा एक हो, बोली एक हो, नजरिया एक हो, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम 130 करोड़ जनता की सोच और उनके नजरिया एक हो। मगर नेपोलियन ने क्या कहा, नहीं नहीं साहब, अगर नेपोलियन की बात समझी जाएगी
گی تو ضرور میں سمجھتا ہوں آج جو لوگ قرآن مٹانے کی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو آتنکواد کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی تمام دشمنی کو پاؤں کے نیچے روند کر دنیا فلسطین تو دنیا فرانس کا بڑا بادشاہ نیپولین کی تاریخ پڑھے، ان کا کانسیپٹ پڑھے، ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھے۔ نیپولین نے کیا کہا؟ اے دنیا والوں، آج دنیا میں جو تباہی ہو رہی ہے، آج دنیا میں جو بربادی ہو رہی ہے، دنیا جو چل رہا ہے، اس چلتی دنیا کا کارن کیا ہے؟ دنیا کا ہر ملک کا الگ نظام ہے۔ اس نے سمجھایا کہ ہندوستان میں بھی آدمی ہے، پاکستان میں بھی آدمی ہے، چین میں بھی وہی انسان ہے، جاپان میں وہی انسان ہے، بحیثیت انسان امریکہ میں رہنے والا وہ بھی انسان، افریقہ میں رہنے والا وہ بھی انسان، نیوزی لینڈ میں رہنے والا وہ بھی انسان، چین میں بسنے والا وہ بھی انسان، ہندوستان میں رہنے والا وہ بھی انسان۔ یعنی دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، ایک زبان، یعنی دنیا میں انسان ہونے کی حیثیت سے سب لوگ برابر ہے۔ نیپولین آنکھیں کھولتے ہوئے کہتا ہے اے دنیا والوں، یہی تو دنیا کی تباہی کی وجہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے چاہے وہ آدمی ہندوستان میں رہے، چاہے وہ پاکستان میں رہے، چاہے وہ چین میں رہے، چاہے وہ جرمن میں رہے، چاہے وہ جاپان میں رہے، چاہے وہ ملیشیا میں رہے، چاہے وہ انڈونیشیا میں رہے، دنیا کے جس ملک میں وہ بستا اور رہتا ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے ہر آدمی برابر ہے، مگر اس ملک کا قانون الگ ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے الگ قانون، پاکستانیوں کے لیے الگ سنویدھان، جاپانیز کے لیے الگ قانون، امریکن کے لیے الگ ضابطۂ زندگی۔ یعنی انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی ضرورتوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ، وہاں کے دانشور قانون بناتے ہیں۔ اب انسان ہونے کی حیثیت سے ہندوستان الگ سویلائزیشن میں جیتا ہے، پاکستانی الگ ماحول میں جیتا ہے، چائنا الگ ماحول میں جیتا ہے، امریکی الگ ماحول میں جیتا ہے۔ نیپولین کہا یہی تو جھگڑے کی بنیاد ہے کہ ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے الگ قانون، پاکستانیوں کے لیے الگ قانون، چائنیز کے لیے الگ قانون، جاپانیز کے لیے الگ قانون، انڈونیشین کے لیے الگ قانون، امریکی کے لیے الگ ضابطۂ زندگی، افریقی کے لیے الگ سویلائزیشن۔ وہ کہتا ہے اے دنیا والوں، دنیا میں جھگڑا تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک پوری دنیا کی مانوتا کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، پوری دنیا کی ہیومینٹی کے لیے، پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے، پوری دنیا کی حفاظت کے لیے جب تک ایک سنویدھان نہ بنایا جائے، ایک قانون نہ بنایا جائے، ایک ضابطۂ زندگی نہ بنایا جائے۔ آج کا ٹھوگا ٹھوگی، آج کا بدھائک ایم پی، آج کا جاہل نیتا، آج کا منتری جس کے دماغ میں گوبر بھرا ہے، ارے جو 24 گھنٹے پیشاب پیے گا، گوبر کھائے گا تو دماغ سے گوبر نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ یہ بولتا ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے ایک ضابطۂ زندگی بنایا جائے اور الگ الگ اعتبار سے ہوگا، یہ الگ گوبر ان کے دماغ میں ہے۔ مگر پڑھا لکھا نیتا نیپولین کا اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں، وہ کہتا ہے I hope that time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world۔ وہ کہا I hope یعنی میری تمنا ہے، میری آشا ہے، میری امید ہے the time is not far off، بہت جلد ایسا بھی وقت آنے والا ہے when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world۔ وہ کہا میں جب اس قابل بن جاؤں کہ دنیا کے تمام پڑھے لکھوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے بٹھا دوں، ایک جگہ بٹھا کر ساری دنیا کے مانوتا کے لیے، ساری دنیا کی انسانیت کے کو بچانے کے لیے، ساری دنیا کی ہیومینٹی کے پروٹیکشن کے لیے ایک ضابطۂ زندگی ہو، مردوں کے لیے وہی قانون، عورتوں کے لیے وہی قانون، ہندوستانیوں کے لیے وہی ضابطہ، پاکستانیوں کے لیے وہی نظام زندگی، افریقن کے لیے وہی قانون زندگی۔ اب وہ قانون کون سا ہو؟ نیپولین آنکھیں کھولتے ہوئے کہتا ہے اے دنیا والوں، ساری دنیا کو بچانے کے لیے ایک قانون بنایا جائے، اور وہ قانون کون سا ہو؟ وہ کہتا ہے to establish a uniform based on the principles of Quran۔ وہ کہا کہ ساری دنیا کو بچانے کے لیے ایک قانون بنے، اور وہ قانون کسی اور کتاب کے آدھار پہ نہ ہو، نہ تو ریگ وید کے آدھار پہ ہو، نہ یجوروید کے آدھار پہ ہو، نہ سام وید کے آدھار پہ ہو، نہ کسی پران کے آدھار پہ ہو، نہ گاندھی کے کانسیپٹ کے آدھار پہ ہو، نہ نہرو کے خیال کے آدھار پہ ہو۔ ہندوستان، پاکستان، چین، جرمن، جاپان، ملیشیا، انڈونیشیا، پوری دنیا کے کسی نیتا، کسی ابھینیتا، کسی بڑے ڈاکٹر، کسی پروفیسر کے کانسیپٹ کے آدھار پہ نہ ہو۔ وہ کہتا ہے based on the principles of Quran۔ وہ کہا پوری دنیا
की ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जो कानून बनाया जाए वो कानून किसी और किताब के आधार पे न हो, अगर हो तो कुरान पाक के आधार पे हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ कुरान का कानून चलेगा। सिर्फ कुरान के एतबार से जो कानून बनाया जाएगा उसी एतबार से अगर हम जिएंगे तो हमारी जिंदगी में बाहर आएंगी। मगर अफसोस जिस काफिर नेपोलियन ने कुरान पाक के हवाले से इतना जबरदस्त स्टेटमेंट देते हुए पूरी दुनिया के समाज को, साइंसी समाज को खास तौर पे उसने झंझोड़ते हुए कहा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। वो कहता है सिर्फ कुरान के आधार पे कानून बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ कुरान के एतबार से जब कानून बनेगा तो दुनिया में शांति आएगी। मगर आज कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर ईमान लाने वाले, कुरान के एक एक नुक्ते पर एतमाद और भरोसा करने वाले मुसलमानों का अगर जायजा लिया जाए, इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मुसलमानों की जिंदगी देखी जाए, इनके हालात का जायजा लिया जाए, इनकी दाखिली और खारजी जिंदगी का मुताला किया जाए, तो हम में से कितने परसेंट मुसलमान हैं जिनका अमल कुरान पाक के फरमान के मुताबिक होता है। कुरान पे अमल करना मोदी जी पे जरूरी नहीं है, कुरान के फरमान पे अमल करना योगी पे लाजिम नहीं है। कुरान पर जिनका ईमान है उन पर कुरान के एतबार से जिंदगी गुजारना ये जरूरी है। हमारी जिंदगी देखी जाए साहब, न हमारा अमल कुरान पे, न हमारे बच्चों का अमल कुरान पे, न हमारे बड़ों का अमल कुरान पे। जब हम खुद कुरान पाक पे अमल नहीं करेंगे, जब हम खुद कुरान के एतबार से जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो जाहिर है साहब जो आदमी अपनी किताब के फरमान पे अमल नहीं करेगा वो आदमी तबाह न होगा तो कौन तबाह होगा, वो बर्बाद न होगा तो कौन बर्बाद होगा। वरना दुनिया के किसी बारूद और बम में, दुनिया के किसी आधुनिक हथियार में, दुनिया के किसी नेता में वो ताकत नहीं जो कुरान पढ़ने वाले को धमका सके, जो कुरान पर ईमान लाने वाले को डरा सके। ये हमारी कमजोरी का नतीजा है, ये हमारी तबाही का नतीजा है, ये हमारी बेरहमी का नतीजा है कि आज जिनको पेशाब करने का शौर नहीं वो भी हमको ज्ञान दे रहा है। जो खुद अपनी बेटी को आज तक इज्जत नहीं दे सका वो भी मुसलमानों को बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बातें सिखा रहा है। जो खुद अपनी बीवी को आज तक प्यार न दे सका वो भी आज सामने में आकर मुसलमानों की बीवियों को मोहब्बत की बातें कर रहा है। मुसलमानों की बीवियों से कह रहा है कि मुसलमान अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करता, अत्याचार करता है। जो लोग आज तक अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर सका वो साहब ऐसी मोहब्बत 85 साल की बूढ़ी माँ की जात पे और जवान बेटा बूढ़ा हो गया, बेटा दिल्ली में ऐश करते करते बेटा को अपनी माँ की याद, बर्थडे के दिन माँ की याद आती है। अब वो भी अगर माँ से मोहब्बत की बातें मुसलमानों से सिखाएगा, ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया को बेटियों के हवाले से जागरूक किया आज उसी इस्लाम के आंगन में बेटियां मारी और काटी जा रही है। मैं इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि आज से 1400 साल पहले बेटियां काटी जाती थी, गाड़ी जाती थी, मारी जाती थी, उनको भाई और उनके घर वाले, उनके बाप उनकी पैदाइश के 40 दिन तक अपने घर में रहते थे। मगर ये अगर 1400 साल पहले होता था तो क्या आज इस पीरियड में नहीं होता है? आज भी हो रहा है साहब। पहले बेटों का बाप मारता था, आज बेटों का ससुर मार रहा है। पहले उसका भाई मारता था, आज उसका देवर और शौहर मार रहा है। पहले उसके घर वाले मार रहे थे, आज उनके ससुराल वाले मार रहे हैं। पहले भी बेटियां रो रही थी, आज भी बेटियां रो रही है। यही हमारा इस्लाम है क्या? यही मजहब इस्लाम का फरमान है क्या? हो सकता हो कि आपके गांव में ये शिकायत ना हो, मगर आप अपने इलाके की अगर समूचा बात करेंगे तो मैं आपकी बात छीन के कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान चाहे यहाँ रहे, बंगाल में हो या झारखंड में हो, बिहार में हो या कलकत्ता के किसी कोने में हो या स्टैंडर्ड सिटी में हो या कैपिटल सिटी में हो, मुसलमान जहां भी है सबसे ज्यादा मुसलमानों के माहौल में ये शिकायत सुनने को मिलती है। एक महीना अभी शादी किए हुआ नहीं,
बीवी को किसी बात पे गुस्सा आया, तलाक दे दिया। मुझ जैसे मौलवी के पास हफ्तों में दर्जनों फोन कॉल्स आते हैं, मौलाना साहब मेरी बेटी की शादी हुए अभी 6 महीना नहीं हुए कि मेरी बेटी को मार के ससुराल वालों ने घर से बाहर कर दिया। साहब ये इस्लाम का कानून है, ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। एक तो एक बेटी वाला आज इस जमाने में जब बेटी की शादी दिलाता है, न जाने किन किन कठिनाइयों से उसे गुजरना पड़ता है। जमीन बेचनी पड़ती है, मकान बेचना पड़ता है, पूरी जायदाद को दांव पे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर अपने समधी की ख्वाहिशात की तकमील हो पाती है। और उस पर भी अगर किसी कोई लड़का कायदे से 2-4 अक्षर पढ़ा लिखा हो, अगर कोई नौकरी 2-4 हजार की उसे मिल जाए, अब उस नौकरी वाले बेटे का बाप तो गाय से ज्यादा अपने को ये क्या बोलते हैं कि उछलता और कूदता है, वो छक्के की तरफ भागता है, अपने समधी की एक बात तक सुनने को तैयार नहीं। आप तो मेरे बेटे की अहमियत नहीं समझते। मेरा बेटा इंटर क्वालिफाइड, मेरा बेटा बीएड भी किया है, मेरा बेटा सीटेट पास है, सीटेट का पास कर दिया, अब बोझ डाल दिया बेटी वाले के ऊपर। अब आपको आल्टो देना होगा, अब आपको मर्सिडीज के चक्कर में पड़ा देगा। अगर पैसे वाले हैं तो जमीन बेचवा के वो न जाने कौन कौन सी चीज वो मांग लेगा। ये हालात आज हो गए हैं। इस हालत में बेटी का बाप चाहता है बेटी की पैदाइश के बाद काश मेरी बेटी तू पैदा न होती, अगर तू पैदा हुई थी तो तेरी पैदाइश के फौरन बाद मैं क्यों नहीं मर जाता। यानी एक गरीब बाप के कांधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज के माहौल में हम लोगों ने दिया है। साहब कोई मुसलमान आज भी इस देश में चाहता नहीं है कि मेरे घर में बेटियां पैदा हो। हर आदमी चाहता है सिर्फ बेटा पैदा हो, इसलिए वो जानता है अगर बेटी पैदा होगी तो जमीन बेचनी होगी, बेटी पैदा होगी तो इसके लिए बुलेट का इंतजाम करना पड़ेगा, पैदा होगी तो इनके लिए जहेज के लिए हमें दिल्ली पंजाब में रात के 12 बजे तक खटना होगा। ऐसे हालात हमने बना दिए हैं और हम मस्ती करते हैं कि आज हम किसी से मान ले लेंगे। अरे 2-4 दिन की मस्ती तेरी है, 5 लाख समधी से लेकर इतना मस्ती करेगा, कहां कहां तू घर बनाएगा। एक सिलेंडर फटेगा तेरा पैसा बर्बाद होगा, अचानक एक्सीडेंट में तेरी गाड़ी खत्म होगी, अचानक पेट में दर्द होगा तेरे बेटे का, तेरी बहू का, सारे पैसे बिल्कुल मलियामेट हो जाएंगे। मगर अगर तू सच ईमानदारी के साथ, अगर तू सच्चाई के साथ जिंदगी में हरियाली चाहता है तो एक ही फार्मूला जीने का यह है कि जब तू अपनी बेटी के, अपने बेटे के लिए किसी दुल्हन के सिलेक्शन और इंतखाब में निकलता है, ये मत देखते कहां से माल आएगा, कहां से गाड़ी आएगी, कहां से फर्नीचर आएगा, कहां से फ्रिज आएगी, मशीन आएगी, कहां से एसी मशीन आएगी। अगर देखना है तो पैगंबर इस्लाम ने देखने का जो तरीका बताया था कि तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो, तुम दीनदारी को लाजिम पकड़, तेरे ऊपर दीनदारी को लाजिम पकड़ना जरूरी है। इस्लाम के पैगंबर ने दीनदारी को हमारे लाजिम किया है। अब हमारे लिए बेहतर क्या है, ये हम न देखें कौन अमीर की बेटी है, कौन जमींदार की बेटी है, कहां पैसे वाली की बेटी है। अगर देखना हो तो ये देखा जाए किसकी बेटी कुरान पढ़ती है, किसकी बेटी दरूद पढ़ती है, किसकी बेटी साहिब ईमान है, किसकी बेटी हया करने वाली है। अगर आपने झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजारने वाले की बेटी का हाथ उसकी नेकी को देख के पकड़ के अपने घर की दुल्हन बना दिया, कोई गरीब बच्ची आपके घर में अगर दुल्हन बन के आ गई, अपना पहला कदम जमाएगी, वो देखेगी ए अल्लाह मैं तो गरीब की बेटी थी, मैं तो मजदूर की बेटी थी, मैं तो रिक्शा चलाने वाले की बेटी थी, मगर मेरा शौहर, मेरा ससुराल, मेरी ससुराल और मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे लोग हैं कि मुझ जैसे गरीब की बेटी को अपने अमीर होने के बाद भी अपने घर की दुल्हन बनाने पर रजामंद हुआ। ए अल्लाह ये गरीब की बेटी अपनी ससुराल के हक में, अपने ससुर के हक में, अपने शौहर के हक में दुआ करती है, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमा। एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी, एक मजदूर की बेटी, एक अपाहिज इंसान की बेटी, एक गरीब फाका कश की बेटी, एक खेती करने वाले की बेटी अमीर घर में आकर पांव जमाते ही अल्लाह से मुतालबा करेगी, ए परवरदिगार मेरे शौहर की कमाई में बरकतें दे दे, मेरी ससुराल की कमाई में बरकतें दे दे, यहाँ के तमाम अफराद की कमाई में बरकतें दे दे। गरीब बच्ची की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। उसके बाद हमारे दरवाजे पर एक तो गाड़ी नहीं, अगर गरीबों की दुआ लग जाए तो 50 गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। ये जलसे का बेनिफिट है।
یہ جلسے کا فائدہ ہے. آج ہم دوسروں کی بیٹی کے لیے, آج غریب بچی کے باپ کو آج ہم نے مہینوں دلی پنجاب ہریانہ کھٹنے پر مجبور کیا ہے. کل ہماری بیٹی ہوگی, آج ہم نے کسی کی دکان بچوائی ہے, کل ہمارا گھر بکے گا. اس سے پہلے کہ حالت اس قدر کروٹ لے لے, آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہنے کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بچی بھاگ گئی, ایک بچی بھاگ گئی. یہ الگ میٹر ہے کہ ہماری بچوں کو, ہماری بچیاں بھاگ رہی, اس میں ہماری بھی غلطی ہے. مگر اس کے پیچھے ایک غلطی یہ بھی ہماری ہے کہ ہم نے سماج کو ایسے بنا دیا ہے جس کے تناظر میں آنے کے بعد ایک غریب باپ اب خود کو دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کسی فرینڈ کو پال رہی ہے, مگر وہ غریب باپ بولنا چاہتا ہے مگر اس کی غربت اسے کچھ نہیں بولنے دیتی. وہ باپ کہیں نہ کہیں دل سے یہ چاہتا ہے کہ بیٹی خود سے کوئی راستہ نکال لے شادی کا, کیونکہ ہم نے سماج کو بالکل بوجھل کر دیا ہے. ابھی ایک لڑکی اپنے ہی جھارکھنڈ سے بھاگ گئی غیر کے ساتھ. کون ذمہ دار تھا؟ کیا آپ لوگ ذمہ دار نہیں؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں؟ کیا ہمارے لوگ ذمہ دار نہیں؟ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے. صرف اس کا شوہر اور یا اس کے گھر والے کے لیے رونے کی بات نہیں ہے, یہ پوری امت کے لیے رونے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے گھر سے اس کی بیٹی فرار ہو گئی, اس پر بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ بالکل بھجن کیرتن کے ساتھ شادی کروائی. یہ رونے کی بات ہے صاحب. قرآن نے ہماری ذمہ داری ہم کو دی تھی. قرآن نے کہا انتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, you are the best nation among the entire nation. پوری دنیا میں سب سے بیسٹ قرآن نے ہم کو کہا. کیوں؟ ایسے نہیں کہا کہ ہم پلاؤ اور بریانی کھانے والے ہیں اس لیے قرآن نے ہم کو بیسٹ کہا. قرآن نے اس لیے بیسٹ کہا, قرآن کہتا ہے تم اس لیے بیسٹ ہو کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتاتے ہو اور برائیوں سے اسے پاس رکھتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ ہم جہاں بھی برائی دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کریں تب ہم بیسٹ ہیں. اگر ہم نے نہیں روکا تو ہم بیسٹ نہیں, اگر ہم نے منع نہیں کیا تو ہم بہتر نہیں ہے. آج ہم دوسروں کی بیٹیوں کے بھاگنے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں. انتظار کریں صاحب, انتظار کریں, کل ہماری بیٹی نہیں تو صحیح پوتی ضرور بھاگے گی. پھر جن کے لیے آج ہم ہنس رہے ہیں نا وہ لوگ کل ڈھول بجائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ دن ہمیں دیکھنے کو ملے ہم اپنی قوم, اپنے بچوں کی ایسی اصلاح کریں, ایک ایسا سماج کریٹ کریں اس سماج میں ہمارے سماج سے بے حیائی بالکل دور چلی جائے, اسلامک سویلائزیشن میں تبدیل ہو جائے. مسلمان ہے تو اسلامک سماج بننا چاہیے, مسلمان ہے تو مسلمانوں کی طرح جینے کا ماحول ہم دنیا کو دے دیں. یہ دنیا کا ایکسپیکٹیشن, دنیا کی امید ہم سے یہی ہے کہ ہم اچھا سماج بنائیں, اچھی سوسائٹی بنائیں, اچھا ماحول بنائیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے اپنی بربادی کا, ہمیں انتظار کرنا چاہیے اپنے وجود کے خاتمے کا. آج کون باپ ایسا ہوگا جو باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہوگا اے میری بیٹی یہ جینز اور ٹی شرٹ کیوں تو پہن رہی ہے؟ ارے کیسے باپ کہے گا؟ باپ تو خود ہی خرید کے لا کے دیتا ہے, بھائی خود ہی خرید کے لا کے دیتا ہے. شوہر اپنی بیوی سے خود ہی ایسے ایسے کپڑے پہنواتا ہے جس کپڑے سے نمائش ہو, بے حیائی کا احساس ہو. تو جب بے حیائی میں ہمارا سماج بالکل یو ٹرن ہو چکا ہے تو پھر کس بات کا رونا, کس بات کا رونا صاحب؟ آج ہم بے حیائی کر رہے ہیں. یہی بے حیائی ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں کالج جاتی ہیں, چند گھنٹے میں کسی کو فرینڈ بنا کر فرار ہو جاتی ہے. میں نے ابھی سے 4 دن پہلے اپنے پورنیہ کے ایک بڑے جلسے میں دارالعلوم محمدیہ علی کالج میں نے اس پر ایک گفتگو کرتے ہوئے ایک نقطہ میں نے دیا تھا کہ ہماری بچوں کے بھاگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی زبردست انتظام ہمارے ماحول میں نہیں ہے. پڑھائی کے لیے ہے کچھ ہمارے سماج میں ایک مدرسہ, اس کے بعد خانقاہ. مدرسے تو کم ہی ہے اور مدرسے ہیں بھی جتنے, تو مدرسے جتنے ہیں اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. مدرسے بنانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, مدرسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, صرف 4.5% بچے مسلمانوں کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. اب جتنے مدرسے پہلے سے بنے ہوئے وہیں اگر پڑھنے چلے جائیں تو 50% بچے لگیں گے. اس لیے اب مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ضرورت کس کی ہے؟ خانقاہ بنانے کی نہیں صاحب, خانقاہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضور پیر صاحب قبلہ وفات پا گئے, ان کی موجودگی میں, ان کے غیر موجودگی میں ان کے جانشین یہاں پہ تشریف فرمائے. میں کہتا ہوں آپ سنیں, خانقاہ کی ضرورت آج اس زمانے میں نہیں ہے. آج ہمارے ماحول و معاشرے میں شاید آپ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا مگر اور جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں پیر صاحب آتے ہیں خانقاہ کے نام پہ, پیسے لے کے جاتے ہیں, خانقاہ بناتے ہیں. اچھی باتیں بنائیں مگر اب
हाथ बदल गए हैं। अब हमको खानका की जगह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना होगा, तालीमी इदारे बनाने होंगे। हमारी बच्चियां क्यों काफिरा हो रही है, हमारी बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही है, हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी वो जाहिल क्यों लगते हैं, हमारे बच्चे MBBS की डिग्री ले लेते हैं फिर भी उनको पेशाब करने का शौक तक नहीं, हमारे बच्चे इंजीनियर बनने के बाद भी बेईमान होते हैं। मैं ये इस महफिल में बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएं। भाई साहब, हाफिज कुरान बनना जरूरी नहीं है, कुरान पाक पे अमल करना जरूरी है। कुरान पाक को हिफ्ज करना ये कोई कमाल नहीं है। हमारी जमात में तो हाफिज तैयार हो रहे, हो ही रहे। अमेरिका और यूरोप में हमारी जमात से ज्यादा हुफाज तैयार हो रहे हैं। कुरान पाक को वो लोग पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो कुरान पाक मिटाना भी चाह रहे हैं वो कुरान पाक को पढ़ भी रहे हैं। तो कुरान को याद करने से ज्यादा कुरान पे अमल करना ये जरूरी है। कुरान पाक को पे अमल होना चाहिए। हमारे बच्चे आज पढ़ने के लिए काफिरों के इदारे में जाते हैं। 12 साल 15 साल तक काफिरों के साथ शाना बशाना जिस समाज का बच्चा पढ़ेगा, जिसकी बच्चियां पढ़ेगी, जाहिर है साहब, जब 24 घंटे काफिरों के साथ उठना बैठना, काफिरों के साथ बातें करना, काफिरों के साथ खाना खाना, काफिरों के साथ होटल शेयर करना, काफिरों के साथ जाना आना, जब काफिरों के साथ उठना बैठना होगा, जाहिर है उस काफिर के तालीमी इदारे से हमारा बच्चा इस्लाम नहीं सीखेगा। वो MBBS की डिग्री तो पाएगा मगर बेईमान रहेगा। वो MBBS बनते बनते काफिर हो जाएगा। मुमकिन है वो कुफ्र बकरी की वजह से काफिर हो जाए, क्योंकि प्रेयर के टाइम पे, मॉर्निंग प्रेयर में ऐसे ऐसे जुमले बकवाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलवाई जा रही है। कभी फलाने की जय, कभी तिलाने की जय, कभी सांप की जय, कभी बिच्छू की जय, कभी बंदर की जय, कभी गाय की जय, कभी पेशाब की जय, कभी गोबर की जय, यानी गाय भैंस गोबर मूत ये पखाना, इन सब की जयकारी करवाते करवाते हमारे बच्चों को थका देते हैं लोग। अब वो बेटा हमारा जो 5 साल तक कॉलेज में पढ़ता है, भारी भरकम डिग्री हासिल करना चाहता है, उसका बाप जमीन बेचकर उसको MBBS बनाना चाहा, अच्छी बात है आप बनाए, मगर याद रखा जाए आपका बेटा 5 साल के बाद इंजीनियर बन के घर तो लौटेगा, इंजीनियर की डिग्री तो होगी, MBBS की डिग्री तो होगी, प्रोफेसर तो बन जाएगा, IAS ऑफिसर तो बन जाएगा, मगर कुफ्र पकने की वजह से आपका बेटा डिग्री पाने के बाद भी वो काफिर हो जाएगा। पढ़ा लिखा होने के बाद भी इस्लाम की निगाहों में वो जाहिल रहेगा। कौन इसका जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार नहीं? क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं? क्या हमारे पीर साहब लोग जिम्मेदार नहीं? क्या अहले खानका जिम्मेदार नहीं? अरे साहब, उस खानका के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए जो खानका वाले आज तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, जिनके बच्चे पढ़कर ना तो अच्छा आलिम बन सके, ना अच्छा मुफ्ती बन सके, ना कोई ऑफिसर बन सके, ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके।